أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان أجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم
لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله حسن. এই পৃথিবী যেমন আছে সুন্দর এই পৃথিবী ছাইরা একদিন চলে যেতে হবে। সুন্দর এই পৃথিবী ছাইরা একদিন চলে যেতে হবে।
যেদিন তোমার মহাগমে বুঝিবে দুই চোখ, পাড়া প্রতিবেশী সবাই পাবে কিছু সুখ। যেদিন তোমার মহাগমে বুঝিবে দুই চোখ, পাড়া প্রতিবেশী সবাই পাবে কিছু সুখ। পরে থাকব না সেদিন আমি একলা, বিষয় আশয় ভবে সুন্দর এই পৃথিবী সাইরা একদিন চলে যেতে হবে। সুন্দর এই পৃথিবী সাইরা একদিন চলে যেতে হবে। হোক না যত মহাজ্ঞানী রাজা জমিদার, থাকুক যতই বাড়ি গাড়ি দামি অলংকার। হোক না যত মহাজ্ঞানী রাজা জমিদার, থাকুক যতই বাড়ি গাড়ি দামি অলংকার। ও সেদিন থাকবা না তুমি এই পৃথিবীতে, বিষয় আশয় ভাবে চলে যেতে হবে। সুন্দর এই পৃথিবী اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني بالخطايا بالماء والثلج والبرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم.
سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح اللهم رقعت وبك آمنت ولك أسلمت وجعلك سمعي بصري عظمي وأعصابي وما استقلت به قدمي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وجعلك سمعي وبصري ومخي وما استقلت به قدمي الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني واعذرني وارفعني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وجعلك سمعي وبصري ومخي وما استقلت به قدمي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبح قدوس رب الملائكة الروح اللهم ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وجعلك سمعي بصري عظمي وأعصابي وما استقلت به قدمي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان قدوس رب الملائكة الروح اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وجعلك سمعي وبصري ومخي وما استقلت به قدمي الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وارفعني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبوح قدوس رب الملائكة والروح اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت
خشع لك سمعي وبصري ومخي وما استقلت به قدمي. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لك ركعت اللهم اغفر لي حينا وميتي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت. لا إله إلا أنت. اللهم إني من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালাম। আমি এখন আপনাদের মাঝে সূরাতুল বিতর আমরা আপনার পরে দেখাবো। সূরাতুল বিতর সম্পর্কে আমরা অবগত আছি যে 1 রাকাত পড়া যায়, 3 রাকাত পড়া যায়। 3 রাকাত পড়ার নিয়ম যদিও আমরা দুইভাবে পড়ি। একটা হচ্ছে যে 2 রাকাত পড়ে তৃতীয় নতুন করে রাকাত বাদে 1 রাকাত পড়া। আর হচ্ছে আর যদি একসাথে আমরা 3 রাকাত করি তাহলে দ্বিতীয় বৈঠক না করে তৃতীয় রাকাতের জন্য সরাসরি উঠে দাঁড়ানো। তো সেক্ষেত্রে আমি এখন 2 রাকাত করবো প্রথমে, তারপর 1 রাকাত করতেছি। 1 রাকাত দেয় তো তুই চলবো, 2 রাকাত তো সবাই জানে। হ্যাঁ সমান লাগে, শুধু 1 রাকাত দেয় দেন। আচ্ছা 1 রাকাত الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. আওয়াজ হবে। اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقيل شر ما قضيت فإنك تقضى بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لي للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو عنا. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واغفر نزله واغسله ووسعه مدخلا واغسله بالماء والبر ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحابه وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ساعات ولم يضحي فلا يقربن مصلى শুরু করছি সেই মহান রব্বুল আলামিনের নামে যিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু যিনি আজকে ঈদের দিন আমাদেরকে নানান অশ্লীলতা থেকে ফিরিয়ে আমাদেরকে এই দিনের মজলিসে জ্ঞানের আয়োজনে এই জ্ঞানের প্রতিযোগিতার আমাদেরকে অংশগ্রহণ করার তৌফিক দিয়েছেন এবং উপভোগ করার তৌফিক দিয়েছেন সেই শুকরিয়া তারে মহান রব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করি সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দূত আমাদের প্রিয় নবী সকলের সেরা নবী যেই নবীকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানব এবং জিন জাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন সেই নবীর উপর তার পরিবার তার সাহাবী আজমাইনদের উপর আমরা সবাই দুরূদ পড়ি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা আল্লাহুম্মা বারিক আলা আজকে আমি মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে ইয়ামুল আরাফার দিনে আরেকটি সিয়াম সম্পর্কে আপনাদেরকে অবগত করব ইনশাআল্লাহ আপনারা কারা কারা কালকে অর্থাৎ 9 জিলহজ আরাফার সিয়াম পালন করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে একটা ফায়দা যে একটা এটার যে আপনার এটার যে উপহার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দিবেন সেই উপহারটা কি এটা জানার দরকার আছে কি নাই ইনশাআল্লাহ একটি হাদিস বলবো হাদিসটি হচ্ছে কাতাদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এটা পেয়ে যাবেন ইবনে মাজাহ আপনার 3170 নং হাদিস যথাসম্ভব আমার যতটুকু মনে পড়ে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি আরাফার দিনের সিয়াম রাখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন নিশ্চয় আমি আহতাসিবু আশা করি
ইন্নী আহতাসিবু আলাল্লাহি, নিশ্চয় আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট আশা করি আন ইউকাফিরা, যে তিনি মাফ করে দিবেন as-সানাতাল্লাতী ক্বাবলাহু, আগের এক বছরের গুনাহ, অর্থাৎ আপনি যেদিন সিয়াম রাখছেন এর আগের এক বছরের গুনাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মাফ করে দিবেন। আরো আছে শেষ নাই, শেষ অংশ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ওয়াল্লাযী বা'দাহু, এবং বর্তমান অথবা ভবিষ্যতে যে এক বছর আপনার আসতেছে সেই এক বছরের গুনাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ক্ষমা করে দিবেন। এই সেই সিয়াম, যে সিয়াম হচ্ছে আরাফার সিয়াম। এরপর 10 জিলহজ আমাদের যে ঈদুল আজহা শুরু হয়, সেই ঈদুল আজহা নিয়ে অর্থাৎ কোরবানির ঈদ, এই নিয়ে আমি ইনশাআল্লাহ সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করার চেষ্টা করবো। ওয়া তাওফীক ইল্লা বিল্লাহ। প্রিয় ভাই আমার, আমি ইতিপূর্বে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে ইন্না আতাইনাকাল কাউসার, যেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলছেন, হে নবী ইন্না আতাইনাকাল কাউসার, ও নবী আমি আপনাকে কাউসার দান করিলাম। এটা কোন কাউসার আপনি কি জানেন? এটা হচ্ছে ওই কাউসার, যেই কাউসার পানি, যেই কাউসারের ঝর্ণার পানি ব্যতীত কাল কিয়ামতের মাঠে আর কোনো পানি থাকবে না। যেই কাউসারের পানি পান করার জন্য আপনার একদম উম্মত আসবে, আমি আপনার সামনে দিয়ে পর্দা ফেলে দেবো এবং আপনি আপনার ওই উম্মতদেরকে পানি পান করাইতে পারবেন না, সঙ্গে আপনি নিজে তাদেরকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিবেন। কি জন্য? কারণ আপনার দিনের মধ্যে তারা কিছু অংশ বাড়িয়েছে, কিছু অংশ কমিয়েছে, এই জন্য আপনি নিজে তাদেরকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিবেন। এটা সেই কাউসার। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, আমি যে আপনাকে কাউসার দিলাম, এখন আপনি কি করবেন? এখন আপনার কাজ কি? আপনার কাজ হচ্ছে, আপনার এবং আপনার উম্মতের কাজ হচ্ছে ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার, আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে এবং আপনারা সবাই আপনাদের রবের উদ্দেশ্যে সালাত কায়েম করুন এবং কুরবানি দেন। কি দেন? কি দেন? কথা বলবেন, কি দেন? কুরবানি দেন। এই সেই কুরবানি যেটা আজকে আমরা পালন করতেছি, আজকে সেই কুরবানি ঈদ আজকে। প্রিয় ভাই আমার, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা হাজর 34 নং আয়াতে বললেন ওয়ালিকুল্লি উম্মাতিন জাআলনা মানসাকান, ওয়ালিকুল্লি উম্মাতিন, আমি প্রত্যেক জাতির জন্য জাআলনা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম মানসাকান, কুরবানির নিয়ম। ওই নবী আপনি মনে করেন না যে আপনাকে শুধু বলতেছি কুরবানি দেওয়ার জন্য, আপনার উম্মতকে বলতেছি কুরবানি দেওয়ার জন্য না। ওয়ালিকুল্লি উম্মাতিন, আমি প্রত্যেক উম্মতের উপর জাআলনা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম মানসাকান, কুরবানির নিয়ম। কি কুরবানির নিয়ম? যেটা আমরা জানি, আমাদের যে কুরবানি এটা হচ্ছে নবী ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কুরবানি। যদিও এর আগে থেকে কুরবানি চালু, যেটা আমরা জানি আদম আলাইহিস সালামের 2 সন্তান হাবিল এবং কাবিলের মাধ্যমে যেটা সংগঠিত হয়েছিল। কাবিলের ঘরের নাম ছিল ইকরিমা, হাবিলের ঘরের নাম ছিল লিওয়াজা বা লুবাবাই, অনেক ধরনের নাম আছে, যেহেতু কোরআন হাদিসে এটার সহি কোনো নাম নেই। এই দুটো ভৈনের সহি কোনো নাম কোরআন হাদিসের এই তাফসীরের মাধ্যমে জানা যায়, এই জন্য এটা আমরা নির্দিষ্ট করতেছি, এরপর নাম ধরতেছি যেটা পাওয়া যায় তাফসীরের মধ্যে। এটা হচ্ছে কাবিলের ঘরের নাম হচ্ছে ইকরিমা, আর হাবিলের ঘরের নাম হচ্ছে লিওয়াজা। ইকরিমা লিওয়াজা থেকে একটু বেশি সুন্দরী ছিল। আদম আলাইহিস সালাম ওই জামানার নিয়ম অনুযায়ী আদম আলাইহিস সালাম বললেন যে ইকরিমাকে বিবাহ করবে হাবিল, আর ইকরিমাকে বিবাহ করবে হাবিল, আর লিওয়াজাকে বিবাহ করবে কাবিল। কাবিল মানতে নারাজ। কাবিল বলতেছে না, আমার সাথে যে জন্ম নিয়েছে আমি তাকেই বিবাহ করব। যখন কাবিল এই কথা বলে বসলো, তখন আদম আলাইহিস সালাম বললেন, তোমরা ফিতনা করিও না, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি দাও, যার কুরবানি কবুল হবে সে ইকরিমাকে বিবাহ করবে। কথা কি বুঝতেছেন? বুঝতে কোনো সমস্যা হইতেছে? সে ইকরিমাকে বিবাহ করবে। যেহেতু কাবিল শস্য কৃষিকাজ করে, সে কিছু শস্য আনলো, এবং হাবিল সে যেহেতু পশুপালন করে, সে তার পশুপালন থেকে একটি বাহিমাতিল আনআম, একটি সে গৃহপালিত একটি পশু আল্লাহর রাস্তায় সুন্দর সে আল্লাহর রাস্তায় পেশ করলো। কাবিল একটা আসমান থেকে বিজলি এসে হাবিল একটা কবুল হয়ে গেল, কাবিল একটা কবুল হলো না। এই সেই কুরবানি। আদম আলাইহিস সালাম থেকে এই কুরবানি চালু। এরপর আমরা যে কুরবানি দেই, এই কুরবানি হচ্ছে নবী ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার সন্তানকে স্বপ্নে দেখেছিলেন যে তার সন্তানকে কুরবানি দিতেছেন, অর্থাৎ জবেহ করতেছেন। সন্তানকে এসে বললেন, সন্তান, ও আমার কলিজার টুকরা সন্তান, আমি তো তোমাকে
কোরবানি দিতেছি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, এটা আমি স্বপ্নে দেখতেছি। সন্তান কেমন ধৈর্যশীলা সন্তান আল্লাহ তাকে দান করেছিলেন। সেই সন্তান বললেন, ও আমার কলিজার টুকরা পিতা, আপনি যেটা স্বপ্নে দেখেছেন এটা বাস্তবায়ন করুন। সেই বাস্তবায়ন করার সময় যখন প্রস্তুতি হলো, তখনই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বললেন যে তোমার সন্তানকে কোরবানি দেওয়ার দরকার নেই। এক সুন্দর এবং মহান পশু দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে রক্ষা করলেন। সুবহানাল্লাহ। যদি আজকে ইসমাঈল আলাইহিস সালাম জন্ম হয়তো, তাহলে আমরা আমাদের কলিজার টুকরা সন্তান যাকে সবচেয়ে বেশি ভালো মনে হয় তাকে আল্লাহর রাস্তায় কোরবানি দিতে হতো। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে এই পশুর মাধ্যমে আমাদের নাফসকে মুক্ত করে দিলেন। আমাদের এক এক জনের এক এক জীবনকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুক্ত করে দিলেন। এই জন্য বিস্তারিত বলতে অনেক সময় লেগে যায়। প্রিয় ভাই আমার, তাহলে আমরা যে কোরবানি করি এটা হচ্ছে নবী ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কোরবানি। কার? নবী ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কোরবানি স্মরণ রাখার জন্য আমরা এই কোরবানি করি। প্রিয় ভাই আমার, এখন এই কোরবানি আমরা কিভাবে করব, এই কোরবানি কিভাবে করব এবং কোন পশু দিয়ে কোরবানি করব? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা হাজর 34 নং আয়াতের একাংশে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, লিয়াযকুরু ইসমাল্লাহি, যেন তোমরা স্মরণ করো আল্লাহর নাম। লিয়াযকুরু ইসমাল্লাহি, যেন তোমরা স্মরণ করো আল্লাহর নাম। মিন বাহিমাতিল আনহাম, মা রাযাকনাহুম মিন বাহিমাতিল আনহাম, অর্থাৎ তোমাদেরকে যে রিজিক দেওয়া হয়েছে, যে গৃহপালিত পশু দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে যেটা তোমাদের কাছে সবচেয়ে ভালো মনে হয়, সুন্দর মনে হয়, সেটাকে তোমরা আল্লাহর জন্য কি করো? কোরবানি করো। আল্লাহর হুকুম। কার হুকুম? আল্লাহর হুকুম। প্রিয় ভাই আমার, এই কোরবানির মাধ্যমে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আত্মসমর্পণ করব। কি করব? এটা আল্লাহ, আমার কথা না, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কথা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলতেছেন সূরা হাজর এক আয়াতের একাংশে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ফালাহু আসলিমু, তোমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আত্মসমর্পণ করো কোরবানির মাধ্যমে। কিসের মাধ্যমে? কিসের মাধ্যমে? কথা বলবেন। কিসের মাধ্যমে? কোরবানির মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আমরা কি করব? আত্মসমর্পণ করব। এই কোরবানি কাদের উপর ওয়াজিব? কারা এই কোরবানি দিবে? একটি হাদিস দিয়ে আপনাদের কাছে বলি, তাহলে পরিষ্কার হয়ে যাবে। হাদিসটি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মান কানা লাহু সাআতুন, যে ব্যক্তির সামর্থ্য আছে, কি আছে? সামর্থ্য আছে, ওয়ালাম ইউদাহি, অথচ সে কোরবানি করলো না, ফালা ইয়াকরবান্না মুসাল্লান, অতএব সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে। কোথায় না আসে? যে ঈদগাহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় করে বা আমরা আদায় করি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, যারা সামর্থ্য থাকার পরে কোরবানি দিতেছ না, তোমরা আমাদের ঈদগাহে আসবা না। আমাদের ঈদগাহে কি আসবা না। তাহলে বোঝা গেল যাদের সামর্থ্য আছে তাদের কোরবানি দেওয়া খুবই জরুরি। আমরা দিতে বাধ্য। কেন রে ভাই দিব না? কেন দিব না? আমাদের সমাজের মধ্যে কিছু শ্রেণীর লোক আছে যারা সমাজকে দেখানোর জন্য কোরবানি দেয়। আছে কি নাই? নাই? আছে। আবার কেউ আছে নিজের মেয়েকে বিবাহ দিয়েছে, শ্বশুর বাড়ি থেকে কি বলে না বলে, সামর্থ্য নাই, ঋণ করে কোরবানি দেয়। আমার দেখা এবং আমার বাড়িতে এমন ঘটনা ঘটেছে যে আপনার সামর্থ্য নাই, কিন্তু ঋণ করে শুধু মেয়ের জামাই বা মেয়ের শ্বশুর বাড়ি তারা কি বলে না কি বলে, এই জন্য সে ঋণ করে কোরবানি দিতেছে। এই কোরবানিটা আল্লাহর রাস্তায় কবুল হবে? এই কুরবানিটা আল্লাহর রাস্তায় কবুল হবে? হবে না। কেন কবুল হবে না? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কথা দিয়ে আপনাদেরকে বলি, আমার কথা বললে তো আর হবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন সূরা হাজর 37 নম্বর আয়াত, 37 নম্বর আয়াত, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, লা ইয়ানাল্লাহ, আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না, লুহুমুহা, তার গোশতসমূহ। কিসের গোশত? আপনি যে কোরবানি দিতেছেন এই কোরবানির পশুর গোশত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না। ওয়ালা দিমাউহা, না তার রক্ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে পৌঁছায়। কি? না তার রক্ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে পৌঁছায়।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে কিন্তু কি পৌঁছায়, ইয়ানালহু কি পৌঁছায়, আত-তাকওয়া মিনকুম, তোমাদের মধ্যে যে তাকওয়া, তোমাদের মধ্যে যে পরহেজগারিতা, তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে পৌঁছায়। আপনি হাটে গিয়ে মোটা তাজা, আপনার পয়সা আছে, মোটা তাজা অনেক বড় পশু কিনে আনবেন শুধু মুখ দেখানোর জন্য, এই পশু আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। এই পশু আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। প্রিয় ভাই আমার, তাহলে আমরা আমাদের যাদের সামর্থ্য আছে তারা একমাত্র ফালাহু আসলিমু, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোরবানি দেব। কি জন্য কোরবানি দেব? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ফা ইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদুন, কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমাদের আল্লাহ, একমাত্র আল্লাহ, একমাত্র মাবুদ, একজনই মাত্র মাবুদ। এই জন্য তোমরা কোরবানি দিবা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। প্রিয় ভাই আমার, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই কথা কেন বললেন? কারণ আমরা জানি আমাদের পাশের দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক বা অন্যান্য যারা বিধর্মী আছে তারা বিভিন্ন দেব দেবীর নামে কোরবানি দেয়, বিভিন্ন দেব দেবীর নামে কি দেয়? কোরবানি দেয়। প্রিয় ভাই আমার, আমার সময় সংক্ষিপ্ত, আর মাত্র 3 মিনিট আছে। আমাকে বলছেন 30 পর্যন্ত আলোচনা করার জন্য, আমি সংক্ষিপ্ত আকারে শেষ করে দিতেছি। প্রিয় ভাই আমার, তাহলে এই কোরবানি আমরা কোন সময় দিব? এই সময়টা যদি বলি, সেই সময়টা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একটি হাদিস, যেটা বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, মান যাবাহা ক্বাবলা সালাতি, যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বে কুরবানি করলো, ফালাহু ফা ইন্নামা হুয়া লাহমুন, তা তো সেই গোশত, ফা ইন্নামা হুয়া লাহমুন, তা তো সেই গোশত, কদ্দামাহু লি আহলি, যা সে তার পরিবারের জন্য আগে থেকে রেডি করে রেখেছিল। এটা সাধারণ বস্তু হিসাবে কবুল হবে। সাধারণ বস্তু হিসাবে কি কবুল হবে যদি আপনি সালাতের আগে কোরবানি দেন। আর এই কোরবানি পয়লা বোঝা গেল কোরবানি শুরু হবে সালাতের পর থেকে। সালাতের পর থেকে শেষ কোন সময়? শেষের হাদিসটা আপনাদেরকে বলে দেই। জুবাইর ইবনে মুতিম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে আরেকটি হাদিস বর্ণিত। জুবাইর ইবনে মুতিম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, কুল্লু ইয়াউমি তাশরিকি যাবহু, প্রত্যেক তাশরিকের দিন হচ্ছে কোরবানির দিন। আর তাশরিকের দিন জানি আমরা ঈদের পরে 3 দিন, ঈদের পরে 3 দিন। তাহলে বোঝা গেল শুরু হবে সালাতের পর থেকে শেষ হবে ঈদের পরে 3 দিন। আমরা এই গোশত কিভাবে ভাগ করব? এই গোশত ভাগ করার একটি হাদিস যদি আপনাদের কাছে আমি পেশ করি, যেটা সালামা ইবনে আকওয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। সালামা ইবনে আকওয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, কুলু, তোমরা খাও, ওয়া আতিমু, এবং অন্যকে খাওয়াও, ওয়াদাকি, এবং তোমরা তাকি করো, ওয়াদাকি, এবং তোমরা তা সংরক্ষণ করো। তাহলে বোঝা গেল আমরা গোশত খাবো, অন্যকে খাওয়াবো, এবং ওয়াদাকি, এবং আমরা সংরক্ষণ করব। তাহলে বোঝা গেল গোশত বন্টনের নিয়ম কি আপনারা বুঝেছেন? আমি হাদিস দ্বারা বলেছি, নিজের মন মতো মন গড়া দিয়ে বলি না, ওই যে 3 ভাগ করবেন, সমান সমান 3 ভাগ করে ভাগ করে দিবেন, এই কথা কোরআন হাদিসের কোনো জায়গায় নাই। এটা হচ্ছে আলেমদের মত। কথা বুঝছেন? তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের কোরবানিকে কবুল করুক, আমাদের এই সুন্দরভাবে আমাদের দিনকে উদযাপন করার তৌফিক দিয়েছে, সেই শুকরিয়া করে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সকলের জীবনের গুনাহগাতা মাফ করে দিক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরাফার দিন আমরা যে সিয়াম রেখেছি, সেই সিয়াম যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কবুল করেন। আল্লাহুম্মা আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জাযাকুমুল্লাহু খাইরান। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদাহু ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন, আম্মা বাদ। আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য, যিনি আমাদেরকে একটু ঈদুল আজহার দিনে আমাদের দিনই ইলম অর্জন করার জন্য একটি সফরে আসার তৌফিক এনায়েত করেছেন। এর জন্য বলি আলহামদুলিল্লাহ। দরুদ ও সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দূত আখির নবী, সমস্ত নবীগণের সর্দার এবং তার পরিবার পরিজন, তার সাহাবায়ে ও বড় সকল ওলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমাকে আলোচনায় একটি বিষয় দেওয়া হয়েছে, ইলম অর্জনের গুরুত্ব। মূলত ইসলামের প্রত্যেকটা বিধান দিয়েছে ইলম। ইলমবিহীন কোনো আমল গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। সংক্ষিপ্ত সময়তে আমি সামান্য কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব। ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা জুমার 9 নম্বর আয়াতে বলছেন, কুল হাল ইস্তাউইল লাযিনা ইয়ালামুনা ওয়াল লাযিনা লা ইয়ালামুন। হে নবী, তুমি বলো
যারা জানে আর যারা জানে না তারা কখনো সমান? ইন্নামা ইয়াতাযাক্কারু উলুল আলবাব, নিশ্চয় জ্ঞানী লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে থাকেন। আপনারা বলেন, এখানে যারা আপনাদের এতক্ষণ পর্যন্ত যা শিক্ষা দিল, বিনা ইলমে কি শিখাতে পেরেছে? আচ্ছা, তাদের মর্যাদা আর আমাদের মর্যাদা কি সমান? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা ফাতির 35 নম্বর সূরার 21, 22, 23, 24 থেকে বলছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, রৌদ্র আর ছায়া কি সমান? যারা মৃত আর জীবিত কি সমান? এভাবে বুঝে দেবে। এক পর্যায়ে 28 নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছে, ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহা মিন ইবাদিহিল উলামা, নিশ্চয় আলেমরাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একমাত্র ভয় করে থাকে। তার মানে কি আমরা ভয় করি না? ভয় করি, কিন্তু এই ভয়টা মাঝে মধ্যে আবার জাহান্নামের কারণ হয়ে শিরক হয়ে যায়। আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে। ইয়া আল্লাযিনা আমানু তাকুল্লাহ, হে ঈমানদারগণ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। হাক্কা তুকাতিহি, যথাযথভাবে যেভাবে ভয় করা উচিত। কিন্তু আমার জ্ঞান যদি না থাকে তাহলে কিভাবে ভয় করব? আজকে আমরা দ্বীন ইসলামের দায়ী, যার মাধ্যমে আমরা পেয়েছি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আজ থেকে 1400 বছর আগে দুনিয়াতে যাকে প্রেরণ করা হয়েছিল, 1400 বছর পর আমরা যে দিন পেয়েছি, আমরা বংশগতভাবে যে দিন পেয়েছি, সেটা যে প্রিয় দিন এটা কে বলতে পারবে? বাপদাদা থেকে যে ধর্ম পাই সেটা কি একদম পারফেক্ট অসম্ভব? সেই যুগে একজন সাহাবী মসজিদে এলো, সালাত আদায় করলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম দিল। সালাম দেওয়ার পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলছে, তুমি যাও সালাত আদায় করো, ফাইন্নাকা লা তুসাল্লি, তুমি সালাত আদায় করনি। অথচ তিনি সালাত আদায় করলেন, কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছে সালাত আদায় তুমি করনি। একবার নয়, দুবার নয়, 3 বার করে বললে, 3 বার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছে তুমি সালাত আদায় করনি। অথচ জ্বলন্তভাবে সে সালাত আদায় করলেন, কিন্তু আসলে রাসূলের পদ্ধতি সালাত আদায় হয়নি। সেই সময়তেও যদি এরকমটা হয়, আজ থেকে 1450 বছর পরে আমরা যে সালাত আদায় করি, যে হজ, যাকাত, চলাফেরা, দোয়া দুরুদ, সব কিছুটাই কিভাবে আমি বুঝে নিব যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরিকা হচ্ছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তরিকা অনুযায়ী সালাত আদায় করতে গেলে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরিকা অনুযায়ী চলতে, সব কিছুই আমাকে আপনাকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, এর বিকল্প কোনো পথ নেই। জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব বোঝার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছে একটি আয়াত সূরা বনী ইসরাঈলের, ওয়াইবাদুর রহমানিল্লাযিনা ইয়ামশুনা আলাল আরদি হাওনা ওয়া ইয়াখাতাবাহুমুল জাহিলুনা ক্বালু সালামা। যারা জাহেল আর যারা জ্ঞানী, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এখানে বোঝার জন্য বলছে ইবাদুর রহমান তারাই যখন তাদের জাহেলের সাথে কোনো কথাবার্তা হয় তখন তুমি তাদেরকে বলো সালাম, তোমার থেকে দূরে। কারণ জাহেল লোকেরা অনেক মূর্খামি করে, না বুঝে কথা বলে। যেমন সূরা হজ আয়াত নাম্বার 8 আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছে, ওমিনান নাসি মাইয়াজিদুনা ফিল্লাহি, যে অনেক মানুষের মধ্যে মানুষ আছে যে আল্লাহর ব্যাপারে তর্ক করে, বিগাইরি ইলম, জ্ঞান ছাড়া, ওয়ালা হুদা, না তার কাছে পথ নির্দেশনা আছে, ওয়ালা কিতাবি মুনির, না তার কাছে কিতাবের কোনো জ্ঞান আছে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে মূর্খরা তর্কে লিপ্ত হয়। যে আমরা জ্বলন্ত প্রমাণ দেখতে পাই সূরা বাকারার 63 নম্বর আয়াত। মুসা আলাইহিস সালাম তার জাতিকে বলল, ইয ক্বালা মুসা লিকওমিহি ইন্নাল্লাহা তাযবাহু বাকারা, নিশ্চয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমাদের আদেশ করেছে তোমরা গরু জবাই করো, যে কোনো কারণ একটা। তখন তার জাতি কি উত্তর দিয়ে জানেন? ক্বালা আন আকুনা, ক্বালা তাখাযুনা হুজুয়া, হে মুসা তুমি কি আমার সাথে উপহাস করছো? চিন্তা করেছেন একজন নবী বলছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আদেশ করেছে যে তোমাদেরকে গরু জয় করার জন্য। তখন তা কি বললো যে তুমি আমাদের উপহাস করছো? মুসা আলাইহিস সালাম তখন বলছে
ক্বাল আউযু বিল্লাহি আন আকুনা মিনাজ জাহিলিন, আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এই জাহেল জাতি থেকে। তো এলেম অর্জন ব্যতীত আমাদের কোনো কিছুই পার পাওয়া যাবে না। জ্ঞান এমনই একটা ধারা যা আপনাকে অনেক উঁচু মর্যাদায় পৌঁছতে পারে, যা আমরা জ্বলন্ত প্রমাণ। এখানে যারা শিক্ষিত আমরা এসেছি তাদের মর্যাদা অনেক বড়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা মুজাদিলা 11 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন, ইন্নাল্লাহ ইয়ারফাউল্লাযিনা আমানু মিনকুম ওয়াল্লাযিনা উতুল ইলমা দারাজাত। ইয়ারফাউল্লাহুল্লাযিনা আমানু, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। ওয়াল্লাযিনা উতুল ইলমা দারাজাত, আর যারা ঈমান এনেছে তাদের ইলম অর্জন করেছে তাদের জ্ঞান আরো বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয়েছে। আল্লাহু বিমা তা'মালুনা খাবীরা, আর তোমরা যা বিষয় যেসব কাজ করো সেগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দেখেন, খবর রাখেন। তো আমরা যে এখানে আসছি সবাই মূলত অর্থ উপার্জন করার জন্য। তা আমাদের কি উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন করার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শুধু সৃষ্টি করেছেন? আমাদেরকে মূলত কিসের জন্য সৃষ্টি করেছে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজেই বলছে সূরা জারিয়াতের 56 নম্বর আয়াতে, ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন, আমি জিন এবং মানব জাতিকে শুধুমাত্র সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদতের জন্য। তাহলে এখানে ইবাদত যদি করি অবশ্যই আমাকে আপনাকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পদ্ধতিতে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তো আমার আপনার মুক্তির কোনো উপায় নাই যদি বলি আমি জানি না বা আমরা পাপ দাদা থেকে করে আসছি, এসব বলে কি পার পাওয়া যাবে? দেখি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি বলছেন। সূরা আরাফ 7 নম্বর সূরা 172 নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছে, ওয়াইজা আখাযা রাব্বুকা মিন বানি আদম, আর যখন তোমাদের রব বের করে আনলো, তোমাদের রব আখাযা রাব্বুকা মিন বানি আদম মিন জুহরিহিম যুরিয়াতাহুম, তাদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তোমাদের বংশধর থেকে, আদম মিন জুহরিহিম তাদের বংশধর থেকে, ওয়া আশহাদাহুম এবং তাদের প্রতি সাক্ষী রাখলো। একটা কিন্তু আমরা ছোট কথা বলে রাখি, এটা তাফসীর যে আসছে, রূহ জগতের সমস্ত রূহগুলোকে আদম আলাইহিস সালামের পৃষ্ঠদেশ থেকে সবকে বের করা হলো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ভাষণ দিচ্ছে, বলছে আলাস তুমি রব্বিকুম, আমি তোমাদের প্রতিপালক নয় কি? তখন আমরা সবাই সাক্ষী দিয়েছি, ক্বালু বালা শাহিদিনা, হ্যাঁ অবশ্যই আপনি আমাদের রব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছে, কেন তোমার সাক্ষী নিলাম? আনতাকুলু ইয়াউমাল কিয়ামাতে, কিয়ামত দিন যেন এ কথা বলতে না পারো, আনতাকুলু ইয়াউমাল কিয়ামাতে আন্না কুননা নাহাযা গাফিলিন, হে রব আমার প্রতিপালক, এই যে সব কথা বলছে এসব করতে হয়, এটা করতে হয় না, এসব থেকে আমি গাফেল ছিলাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছে এটা যেন বলতে না পারো, এটা আমি ক্লিয়ার করে নিলাম। তারপর আয়াত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছে, আও তাকুলু ইন্নামা আশরাকা আবাউনা, অতকা বলতে যে না পারো আশরাক আমরা শিরক করতাম, আবাউনা আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে যা পেয়েছি বংশগতভাবে, এটা যদি মানুষ বলে থাকে যে আমরা তো যেভাবে যাচ্ছি সেভাবে করে থাকি। অতাকুলু ইন্নামা আশরাকা আবাউনা মিন ক্বাবলু, আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে বলতো মিন কুননা যুরিয়াতিন, বংশ থেকে মিন বাদি, আমরা তাদের তো পরবর্তীতে এসেছি। আফাতুহলিকুনা বিমা ফাআলাল মুবতিলুন, আর এই তাদের পাপের কারণে কিংবা আমরা উত্তরসূরি হিসেবে পেয়েছি তাদের কারণে কি আমাদের পাকড়া করবে? এটা যেন দুটা কথা বলতে না পারো। এই দুটা কথা, একটা জানতাম না আর একটা আমরা যা পেয়েছি বাপদা থেকে তা যেন না বলি, এটা এই দুটা বলে আমাদের বার পাওয়া যাবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন, ওয়া কাযালিকা নুফাসসিলু আয়াতিনা লাআল্লাকুম ইয়ারজিউন, আমি তোমাদেরকে এইসব আয়াতগুলো এইভাবে বর্ণনা করে থাকি যাতে করে তোমরা আমার দিকে ফিরে আসো। তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণিত, আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছে, তালাবুল ইলমি ফরিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিম, প্রত্যেকটা মুসলিমের জন্য জ্ঞান অর্জন করা কি নফল? সুন্নাহ।
বাধ্যতামূলক? কতটুক? সবাই তার আলেম হতে হবে না তো। কিন্তু আরাকুল ইসলাম, আরাকুল ঈমান, আরাকান ইলাম ঈমান, ইসলামের অতটুকু জ্ঞান অর্জন করার ফরজ যতটুকু আপনার প্রতি ফরজ করা আছে। সালাত 5 ওয়াক্ত প্রতিদিন, এটা আপনার পালন যেমন করতে হবে, কিভাবে পালন করবেন আপনাকে তা জ্ঞান অর্জন করতে হবে। সিয়াম আপনার প্রতি ফরজ, হজের ব্যাপারে আপনার পাকড়াও করা হবে না। ঈমান, আল্লাহর প্রতি ঈমান, আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি, ফেরেশতার প্রতি ঈমান। ফেরেশতা কি? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি? আল্লাহ সুবহানাহু সম্পর্কে আমরা কিন্তু অধিকাংশ জানি না। আল্লাহকে মনে করি সাধারণ ব্যক্তি, নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একজন আজিজ পরাক্রমশালী। আমরা সারা দুনিয়ার মানুষ যদি একত্রিত হয়ে বলি, আমরা আন্দোলন করি যে ফজরের নামাজটা জাস্ট 2 রাকাত পড়বো না, কিংবা টাইমটা চেঞ্জ করে দাও, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিচ্ছু যে আসে না। আমরা সালাত আদায় করবো, তার ইবাদত করবো আমরা মুক্তি পাওয়ার জন্য। দোসরা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদত করার জন্য অসংখ্য ফেরেশতা আছে, 7 আসমানে, জমিনে, সব জায়গাতে। তো অনেক হাদিসে আল্লাহ রাসূল বলছে, আনাস রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কুরআনা ওয়া আল্লামাহু, তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে কোরআন শিখে বা অন্যকে শিখায়। তাহলে এই 2 জন ব্যক্তি শুধু শ্রেষ্ঠ। আর আরো অনেক বর্ণনা, অনেকগুলো আয়াত আছে। তো এখন আমাদের ইলম অর্জন করতে হবে কিভাবে? প্রথম ইসলামের বিধান হচ্ছে ইকরা, পড়ো, বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক, তোমার রবের নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি ওদিকে যাচ্ছি না। তো প্রথমে কি পড়তে হবে? আগে জ্ঞান অর্জন করতে পড়াশোনা করতে হবে। পড়াশোনা ব্যতীত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। আর ইন্নামাল ইলমু বিত্তাআল্লুম, আর প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা হয় শিক্ষার মাধ্যমে। একা একা আপনি আমি জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। অতএব জ্ঞান অর্জন করা ছাড়া বিকল্প আমাদের বাঁচার কোনো পথ নাই। আমি একটা হাদিস সংক্ষিপ্ত বলে অনেকগুলো তো অনেক কিছু আসছিল, কিন্তু কম সময়তে অনেক বলা যায় না। আপনি বলেন জ্ঞান অর্জন করা যদি সম্ভব হতো, কবরে কয়টা প্রশ্ন? 3টে। আমি সংক্ষিপ্ত বলে তাদের বলার চেষ্টা করছি যেহেতু সময় নেই। 3টে প্রশ্ন করার পরে বলবে যে তুমি কিভাবে জানলে এটা? তারপরে জিজ্ঞাসা করো যখন কিভাবে জানলে, তখন করাআতুল কিতাবুল্লাহ, আমি আল্লাহর কিতাব থেকে জেনেছি বা পড়েছি, কি করাআতু। তারপর আমানতু, ঈমান এনেছি, সাদ্দাকতু, আর তা সত্যায়ন করেছি বা আমল করেছি। তাহলে বুঝে হয়েছে কবরের এখানে আসলো প্রশ্ন করবে, আপনি শুধু 3টে প্রশ্ন উত্তর দিতে পারলে যে পাস হয়ে যাবেন তা না, আপনাকে জ্ঞান অর্জন করা হবে। আর আপনাকে যদি কোরআন না জানা পড়ে এমনিতে শুনেছি আর বলেছি, তাহলে কিন্তু পার পাওয়া সম্ভব নয়। অতএব আমাদের বিকল্প কোনো পথ নেই, জ্ঞান অর্জন করাই লাগবে। জ্ঞান অর্জন একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যা কোনো কাজে আপনি সফলতা আসতে পারবেন না যদি জ্ঞান না থাকে। আমি শেষে একটা হাদিস বলে দেব যে عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان, যখন মানুষ মারা যায়, আনকাতাহু, যা তার থেকে বন্ধ হয়ে যায়, আমালাহু, তার আমাল, ইল্লা মিন সালাসা, 3টে আমল ব্যতীত। 3টে আমল ব্যতীত সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। কি থাকবে? সংক্ষিপ্ত বলছি যে সাদাকাতুল জারিয়া, যেটা সদকা করে যাবেন, আও ইলমান আনতাফাউ বিহি, যা আপনি ইলম রেখে যেতে পারবেন, এটা সদকা জারিয়া। আর সন্তানকে সুসন্তান করে দিতে পারবেন যদি রেখে যেতে পারেন, তাহলে আপনি আও। তো এই জ্ঞান অর্জন যদি আপনি জ্ঞান রেখাইতে পারেন, কাউকে বিদ্যা দিতে পারেন, তাহলে এই জ্ঞান আপনার মৃত্যু বড় উপকারে আসবে। আওয়ালিদুল সালিহুন ইয়াদউ লাহু, যদি নেককার সন্তান রেখাইতে পারেন, তাহলে কি করবে? আপনার জন্য দোয়া করবে, সেটা আপনার থেকে পাইতে থাকবেন। তো আমি এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমাদের সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।
মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া লা ইবাদু লিল মুত্তাকিন ওয়া সলাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলা যিনি আমাদেরকে দারুস হাফিজ মাদ্রাসার পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানে আসার এবং এই বসার তৌফিক দিয়েছেন। সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার পরিবার ও সাহাবায়ে কেরামের উপর। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি। আজকে আমার বিষয় হচ্ছে মৃত্যুর পর যে আমল চলমান থাকে। মৃত্যুর পর যে আমল চলমান থাকে। মানুষের জীবন একদম সীমিত, মানুষের জীবন কি সীমিত, কিন্তু তার কিছু কাজ কিছু আমল মৃত্যুর পরও কি থাকে, চলমান থাকে। আল্লাহ তাআলা কোরআনে আমাদেরকে বলে দিয়েছেন যে সূরা ইয়াসিন 12 নম্বর আয়াতে, ইন্না নাহনু নুহয়িল মাউতা ওয়া নাকতুবু মা কদ্দামু ওয়া সারহুম। ইন্না নিশ্চয়, নাহনু আমরা, নুহি জীবিত করব, আল মাউতা মৌতকে yani মৃত্যুকে, আল ওয়া নাকতুবু অর্থ এবং নাকতুবু লিখে রাখি, ওয়া কদ্দামতু আমাদের মানে মৃত্যুদের পূর্বে আগে, আর ওয়া সারহুম মৃত্যুর পরে যা ওগুলা কি করেন, লিখে রাখেন। তো দেখেন, যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, মৃত্যুর পরেও কি করে, চলমান যেগুলো থাকে, যে আমলগুলো আছে ওগুলো কি করে, লিখে রাখে। আর মৃত্যুর আগে যেগুলো আছে ওগুলাও লিখে রাখে। তো দেখেন, তারপর মৃত্যুর পরেও কিন্তু খাতা বন্ধ হয় না, যদি কিছু আমল আছে। তো এখন দেখি কি আমল আছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখি কি বলে এখানে। দেখেন, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه أعماله إلا من ثلاثة। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইযা মাতাল ইনসানু ইনকাতা আনহু আমালু ইল্লা মিন সালাসা। মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করেন, তিনটি আমল ব্যতীত বাকি সব বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কোনো আমল পরে আর কাজে আসে না, মানে মৃত্যুর পরে ওগুলা বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি আমল ব্যতীত। তিনটি আমল কি দেখেন, ইল্লা মিন সাদাকাতিন জারিয়াহ, সদকা জারিয়া, যেমন মসজিদ নির্মাণ করা, মাদ্রাসায় ইতিম বাচ্চাদের সাহায্য করা, এভাবে সদকা জারিয়া, চলমান সদকা জারিয়া হতে হবে, যেগুলা কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকে। ওইগুলা সদকা জারিয়া হতে হবে। তখন আপনি যে মৃত্যুবরণ করছেন, তারপরেও আপনার খাতায় কি হবে, লিখিত হতে থাকবে। ওই যে ওইখানে বলছে আল্লাহ তাআলা যে আমি লিখে রাখি। তো 2 নম্বরে হচ্ছে আও ইলমি ইনতাফাউ বিহি, উপকারী বিদ্যা হচ্ছে, যেমন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আপনি কাউকে শিক্ষা দিলেন, সে আরেকজনের শিক্ষা দিল। আপনি একজনের কোরআন শিক্ষা দিলেন, সে আবার আরেকজনের শিক্ষা দিল। এইভাবে যদি কিয়ামত পর্যন্ত যদি চলতে থাকে, তো আপনি মারা গেছেন, মারা যাওয়ার পরেও আপনার আমলনামায় কি হবে, লিখতে থাকবে। 3 নম্বর হচ্ছে আও ওয়ালাদিন সালিহিন ইনতাফাউ বিহি, নেককার সন্তানের দোয়া। নেককার সন্তান যদি আমরা রেখে যেতে পারি,
তো নেককার সন্তান যদি বাবা মায়ের জন্য দোয়া করে, ওই দোয়া কি হয়? কবুল হয়। তো এই 3টি আমল যদি আমরা বেশি বেশি করার চেষ্টা করি, তাহলে এই আমল, দেখেন আপনার কতদিন বাঁচবেন, আপনার জীবন কতদিন আছে? সামান্য। আর কিয়ামত কবে হবে আপনারা কি জানেন? সবাই কেউ জানি না। কিয়ামত কতদিন আছে? কিয়ামত পর্যন্ত যে আমলগুলা বেঁচে থাকবো, ওই আমলগুলা বেশি বেশি, ওই সদকাদারি হিসেবে ওইটা বেশি বেশি করতে হবে আমাদের। ওইটা যদি আপনারা বেশি বেশি করেন, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত আমরা কি হবে? আল্লাহ তাআলা সব লিখতে থাকবে, আমরা খাতা বন্ধ হয়ে যাবে না। আমরা এখানে কি বুঝতেছি যে যে একটা আল্লাহর কাছে একটা কি থাকে? বুক থাকে, ডায়েরি থাকে। ওই ডায়েরির মধ্যে লিখতে থাকে যে আপনি এখন নামাজ পড়তেছেন, নফল ইবাদত করতেছেন, সাথে সাথে লেখা হইতেছে। ওগুলা কিন্তু এখনই শেষ, ওগুলা এখনই শেষ। আর যদি সদকাদারি করে যান, তাহলে ওটা কি হবে? মরার পরেও ও সদকাদারিয়া, আপনার একটা গাছ লাগাইছেন, এই গাছ যতদিন পর্যন্ত থাকবে, এই গাছের থেকে মানুষ উপকৃত হবে। যেমন পাখি ফল খাবে, আবার মানুষ ফল খাবে, গাছের ছায়া পাবে, অক্সিজেন পাবে। এইভাবে যতদিন পর্যন্ত এই গাছ থাকবে, ততদিন পর্যন্ত কি হবে? আপনার সওয়াব, আপনার আমল নামায় সওয়াব লেখা হবে। তো আমরা আসলে এই বেশি বেশি এই সদকা জারিয়া করার জন্য চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। যে আমলগুলা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকে, ওই আমলগুলা বেশি বেশি করার চেষ্টা করব। তো আপনারা, আমার একটা আসলে পরামর্শ আছে যে সদকা জারিয়ার হিসেবে কিভাবে আপনারা, মানে আমার ব্যক্তিগত একটা আইডিয়া, যেমন স্যালারি আমরা পাই না, প্রতি মাসে স্যালারি পাই। প্রতি মাসে যদি স্যালারি পাই, ওই স্যালারির থেকে দেখা গেছে আমাকে একটা খরচ আছে, ম্যাক্সিমাম ধরেন 1000 টাকা যদি আমরা স্যালারি পাই, তাহলে দেখা গেছে যে 1000 টাকা স্যালারি পাইলে আমরা খরচ আছে 200 টাকা খরচা আছে। 200 টাকা যদি আমাদের খরচা হয়, আর ফ্যামিলিতে 200 টাকা খরচা আছে, খাই কত 600। এইখান থেকে যদি আপনি প্রতি মাসে যদি নির্ধারণ করেন যে আমি 50 টাকা করে সদকা জারিয়া করব, যে কোনো মাদ্রাসায় আপনি দেন, একটা এমন একটা ফিক্স করেন। যদি ফিক্স করা যদি থাকে আপনার অবশ্যই কি হবে? প্রতি মাসে আপনার সদকা জারিয়া হতে থাকবে। বুঝতে পারছেন? তো এটা যদি আপনারা করেন, তাহলে সবচেয়ে উপকার। আর যদি এটা না করেন, তাহলে যেভাবে চলতেছে, টাকা যতই আপনার দেওয়া হোক না কেন, কিন্তু টাকা কিন্তু থাকে না, টাকা থাকবো না। টাকা কিছু থেকে এখন যে কোনো এক জায়গায় চলে যাবো। আমরা যদি টাকা যদি ব্যাংকে জমা করে রাখি, দেখা গেছে আমরা ওইগুলো ফিরে আমরা একদিন চলে যাবো, কিন্তু সদকা জারিয়া আমাদের আর হবে না। তো আমরা যদি একটা জিনিস ফিক্স করেন যে আমি প্রতি মাসে এত টাকা করে দিব, তো এটা আপনাদের সদকা জারিয়া, আপনাদের উপকারের জন্য আমি বললাম আর কি। তো জাযাকাল্লাহ খাইর। আপনারা সবাই আর কি এটা বেশি বেশি করার জন্য চেষ্টা করবেন 3টি আমল। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মাশাআল্লাহ। হরফে যে এখানে হচ্ছে কোনো কিছুর মাধ্যম বুঝায়, দ্বারা দিই কি শিখি পরিমাণ আমরা বুঝি না, শিখি পরিমাণ অনেক এলাকায় বোঝে, মানে এক টুকরা, একটা খণ্ড, একটা খণ্ড। এই টুকরাটা খণ্ডটা আমরা যে সদকা করবো, সেটা কিসের হতে পারে? আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটাও বলছেন, তামরাতিন, একটা খেজুর কতটুকু? ওইটাকে যখন পরিপূর্ণ খেজুর থাকে, সেটাই একটা খেজুর হয়। সেটাকে যখন খণ্ড বাক্য করা হয়, সেটা 10 টুকরা, 5 টুকরা, 4 টুকরা হয়ে যায়, এটাকে টুকরা বলে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হিসাবে বুঝাইয়েছেন, যেটা আমি বুঝেছি, আমার মতো মানে বলতেছি, যে যদি আমরা 5 জন এক জায়গায় থাকি, তা ওখানে খেজুরটাকে 6 টুকরা করার পর 5 টুকরা আমরা খাইছি, 1 টুকরা বেঁচে গেছে না? আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত, তোমার কাছে অতটুক আছে, তুমি 1 টুকরা সদকা করে হলো জাহান্নাম থেকে বাঁচো। চিন্তা করেন, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আদেশ করছেন। আর আমরা চিন্তা করি কি, আমার কাছে তো টাকা নাই, যখন টাকা হবে তখন সদকা করব, তাই না? আর যখন সদকা করতে চাই,
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে চাওয়ার সময় কোটি টাকা চাই, সদকা করার সময় খুচরো টাকার খুঁজি, না থাকলে সদকা নাই, না থাকলে সদকা নাই। অথচ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে একটা খেজুর টুকরা করে হলে তোমরা এক টুকরা দিয়ে মানে সদকা করে জাহান্নাম থেকে বাঁচো। তাহলে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কিভাবে বুঝাবেন আপনাকে? আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আপনাদের সামনে আজকে স্বয়ং থেকে আপনাকে আদেশ করতেন, তাহলে আপনাকে মানতেন না? না মানতেন না? এমন কেউ আছে যে মানবে না? আছে কেউ? সবাই মানতেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস থেকে জীবন্ত কথা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, এটা মানতে সমস্যা কোথায় আপনাদের? এটা মানতে কোনো সমস্যা আছে? তারপর আমরা মানতেছি না কেন? শয়তান আমাদের মাথায় একটা জিনিস ঢুকিয়ে দিয়েছে, সদকা করলে সম্পদ কমে যায়, সদকা করলে সম্পদ কমে যায়। অথচ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন মা নাকাসা, আল্লাহ রাসূল মা নাকাসা সাদকাতু মিন মালি, সদকা করলে সম্পদ কমে না, তোমরা ভুল বুঝেছো। আর যে ব্যক্তি তারপরও বলবে, এখানে শোনার পর আজকে দেখি যে আল্লাহ রাসূল বলতে সদকা করলে মাল কমে না, যদি কেউ ব্যক্তি মনে মনে চিন্তা করে সদকা করলে মাল কমবে, ওয়াল্লাহি 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 কসম বলে সে হাদিস অস্বীকার করবে। যতটুকু আছে যেভাবে আছে সদকা করেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাদের উপর বলেন নাই সম্পদ যা আছে সব দিয়ে সদকা করেন? বলেছেন? বলেন নাই। এক টুকরা দিয়ে আমরা কি সদকা করতে পারি না? আজকে নিয়ত করেন এখানে যে আমরা সদকা করার অভ্যস্ত হব। আপনি সদকা করার অভ্যস্ত হলে আপনার সন্তান হবে। আমরা একটা প্রোডাক্টিভ জীবন যাপন করে চাইতেছি, যেই জীবন যাপন আমরা এমন ভাবে করব যেটা আমাদের সন্তানের কাছে বিরাজমান থাকে। আমাদের সন্তানরা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে, আমাদের বাবা মার কাছ থেকে কমসে কম 80% মানে দিন শিখে, দুনিয়া শিখে, সবকিছু শিখে, আর বাকিটি শিখে স্কুল কলেজে মাদ্রাসায়। এমন জীবন গড়ে যান না যে মরার পর আপনার যে বলতে সদকায়ে জারিয়া, নেকার সন্তান দোয়া করলে আপনার দোয়া কবুল হয়। সবার দোয়া কবুল নাও হতে পারে। তো অতএব সদকায়ে জারিয়া আপনি জোর করবেন, পাশাপাশি আপনার সন্তান আছে, সন্তানের দিয়ে সদকা করার চেষ্টা করেন। তাহলে কি হবে? ওই সন্তানরা সদকা করার অভ্যস্ত থাকি যাবে। আমরা এখানে যতগুলো মানুষ আছি একটা প্রশ্ন করি আপনাদেরকে, আজকে একটা বছর গেল, কারো বাবা চলে গেছে, কারো মা চলে গেছে, কে কয় হাজার টাকা সদকা করেছেন বলেন তো? কে করেছেন? চিন্তা করা লাগে, তাই না? কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে এই জায়গাতে, আমি যখন আমার বাবা মার জন্য সদকা না করি, আমার সন্তান যে করবে তার কি গ্যারান্টি আছে? কিছুদিন আগে না, কয়েক বছর আগের একটা ঘটনা ছিল, আপনার ওই যে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা মমতাজ মিয়া, তার তিনটা সন্তান ছিল, টাকারা যুবক, তারপরও ভরণ পোষণ দেওয়ার ভয়ে বস্তায় ভরে রাস্তায় ফেলাই দিয়ে গেছিল। জানেন না ঘটনাটা? আপনি আমি যে চিন্তা করতেছি আমি 10 টাকা বাঁচাবো, সদকা দিব না, আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় না করি, টাকা জমাই, মমতাজ মিয়া চিন্তা করেন না তার সন্তানের জন্য? আমরা যেমন চিন্তা করতেছি যে পুরানা জুব্বা আমি পরে হাতে ঈদ যাপন করবো, নয়া কেনার দরকার নাই, মমতাজ মিয়া চিন্তা করেন নাই? আপনি যে চিন্তা করতেছেন আমার স্যান্ডেল ছিঁড়ে গেছে, সেলাই করে চালাচ্ছেন, মমতাজ মিয়া চিন্তা করেন নাই? তারপর তার সন্তানেরা বস্তায় ভরে রাস্তায় ফেলে দিয়ে গেছে। আপনাকে আমাকে যে ফেলবে না তার কি গ্যারান্টি আছে? কোনো গ্যারান্টি? তাহলে আপনারা সদকা করেন, পাশাপাশি আপনাদের সদকা করার মন মানসিকতা সন্তানের উপর আবির্ভাব করেন। এটাই হচ্ছে আমাদের সব থেকে মূল পাওয়া। আসলে আমি এইভাবে এত দীর্ঘ সময় আলোচনা করতে চাইনি আসলে, কিন্তু পরিস্থিতির উপর আমাকে আলোচনা আমি করলাম আর কি। তা আসলে আমি আমার আলোচনা এখনই সমাপ্ত করব, বেশি সময় নেব না। তো সবার থেকে আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে আমরা আজকে আসছি কোথায়? আনন্দ ভ্রমণ ও শিক্ষা সফরে, তাই না? এটা আমাদের শিক্ষার মঞ্চ, এটা আমাদের আনন্দের মঞ্চ। তারপরও রাত অনেক গভীর হয়ে গেছে, কালকে রাত সকালবেলা অনেকের ডিউটি আছে। তো
তো আমি সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থী যে রাত বেশি হওয়ার কারণে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। আর নেক্সট টাইম আমরা চেষ্টা করব অতি তাড়াতাড়ি এটাকে সমাপ্ত করার জন্য। আজকে আমরা যে এই ভ্রমণে এসেছি তার একটা খরচ হয়েছে না? খরচ হয়েছে না? হয়েছে। এটার ফি নির্ধারণ করা হয়েছিল কত টাকা? 50 টাকা। 50 রিয়াল। এখানে আমাদের গাড়ি আছে, খাওয়া দাওয়া, এই যে সব যন্ত্রপাতি, লাইটপাতি সব দেখতেছেন এর মধ্যেই। তারপর আমরা বলেছিলাম যে যদি অতিরিক্ত প্রয়োজন হয় আমরা আপনাদের কাছে বলবো, আর যদি বেঁচে যায় তাহলে আপনাদেরকে জানিয়ে দেব। তো আজকে আমাদের জনপ্রতি গাড়ি থেকে শুরু করে খাওয়া দাওয়া সব মিলিয়ে 40 রিয়াল করে খরচা হয়েছে। বলে আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। 40 রিয়াল খরচা হয়েছে, 10 রিয়াল করে এক্সট্রা আছে সবার 10 রিয়াল করে এক্সট্রা আছে। আমরা ওয়াদাবদ্ধ আপনাদের কাছে, যদি কেউ টাকাটা আমাদের কাছে ফেরত চান আমরা দিতে বাধ্য। আমাদের প্রতিনিধি ভাইরা আছে, তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে, আপনারা যোগাযোগ করেন। আপনারা যেভাবে চান আমরা আপনাদের আমানত সেভাবেই ফেরত দেবো ইনশাল্লাহ। জনপ্রতি কত টাকা বেঁচেছে? 10 রিয়াল করে। আর যদি আপনারা বলেন যে দিনের কাজে ব্যয় করেন, সেটা কিরকম? দেখেন আমাদের এই যে প্রোগ্রাম করছি, এই বক্স কিনছি, তারপরে এগুলো সেগুলো সব কেনা কিন্তু আমাদের। আবার অনেক টাকা আমাদের এখনো এই ফান্ড থেকে বাকি পড়ে আছে, শোধ করতে পারিনি। তো যদি কেউ চান যে এই ফান্ডে দেন, দিনের কাজ হচ্ছে, দিতে পারেন। আবার যদি কেউ বলেন যে মার্কাজুদ দারুস সুন্নাহ, যার পক্ষ থেকে আজকে এত সুন্দর আয়োজন, তো আমি আরেকটা কোশ্চেন করি যে আগামীতে এরকম আয়োজন যেন না হয়, কে কে চান? অবশ্যই হতে হবে না? মাশাআল্লাহ। তাহলে এরকম আয়োজন ইনশাআল্লাহ আমরা আগামীতে আরো করবো। আপনারা সবাই রাজি আছেন না? ইনশাআল্লাহ। তাহলে বলি যে মার্কাজের পক্ষ থেকে যে আজকের আয়োজন, এই মার্কাজটা কি একটু জানার দরকার আছে না? অবশ্যই। তো আমাকে আমার উপর রাগ করবেন না, যদি আপনারা অনুমতি দেন তাহলে আমি বলতে পারি। বলেন বলেন রাত তো বেশি হয়ে গেছে, তাই না? বলেন, সংক্ষেপে বলেন। সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ। মার্কাজটা হচ্ছে, এই মার্কাজের আন্ডারে আমাদের ফেনীতে একটা মাদ্রাসা অলরেডি চলমান, দারুস সুন্নাহ হাফেজিয়া মাদ্রাসা ফেনী, যেখানে হেফজখানা বর্তমান চালু হয়ে গেছে। আপনারা চাইলে আপনাদের সন্তানকে সেখানে দিতে পারেন, ভিজিট করতে পারেন ইনশাআল্লাহ। আমাদের ওখানকার সিকিউরিটি ব্যবস্থা আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দর, সিসি ক্যামেরা, বাউন্ডারি, আমাদের শিক্ষক, আর আমাদের শিক্ষক যারা, তারা আমরা ফ্যামিলি সহ রেখেছি, ব্যাচেলার কোনো শিক্ষক রাখিনি। তো আপনারা ভিজিট করে আপনাদের সন্তানকে দিতে পারেন। তারপরে কি? তারপরে হচ্ছে এই মার্কাজ গাজীপুরে আরেকটা মার্কাজ, মানে একটা মাদ্রাসা, একটা কমিউনিটি সিস্টেম করতে চায়, যার জন্য জমি কেনা হয়ে গেছে, কিছু টাকা বাকি পড়ে আছে, ওটাও ইনশাআল্লাহ পরিশোধ হয়ে যাবে। মার্কাজের কাজ, সর্বপ্রথম কাজ মাদ্রাসা চলতেছে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে গাজীপুরে বয়স্ক শিক্ষা, যেটা আজকে দেখলেন, আজকের এখানকার পরিবেশ, এরা সব হচ্ছে বয়স্ক শিক্ষার ছাত্র, সব বয়স্ক শিক্ষার ছাত্র। তা আমরা চিন্তা করতেছি যে আমাদের বাপ দাদা চাচারাই এই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না গ্রামে। তা আমরা চিন্তা করতেছি বয়স্ক শিক্ষা চালু করব আমাদের মার্কাজের পক্ষ থেকে। পাশাপাশি আমাদের মা বোনদের জন্য আমাদের মহিলা শিক্ষিকা আছে, তাদের জন্য আমরা বয়স্ক শিক্ষা ইনশাআল্লাহ চালু করব। আর এখানে আরেকটা মাদ্রাসা করার পরিকল্পনা আছে, যেটা শিশু শ্রেণী থেকে শুরু করে মাদানী নিসাব পর্যন্ত আমাদের একটা পরিকল্পনা। এটা হচ্ছে মার্কাজুদ দারুস সুন্নাহর স্বপ্ন, এখনো বাস্তবায়ন হয়নি, শুধু জমি হয়েছে। এটা হচ্ছে স্বপ্ন, আর এই স্বপ্ন একজনের পক্ষে সম্ভব না, সবাই যদি মিলিতভাবে করি তাহলে সম্ভব। যদি আপনারা কেউ এই মার্কাজে স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য শরীক হতে চান, তাহলে আমাদের মাধ্যম আছে, ইসলামী ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে, আমাদের বিকাশ আছে, আমাদের প্রতিনিধি ভাইরা আছে। আপনারা যেভাবে যতটুকু সহযোগিতা করতে চান যোগাযোগ করেন, আমরা ইনশাল্লাহ আপনার উপকার করতে আগ্রহী করবো ইনশাল্লাহ। মাশাআল্লাহ। এই সংক্ষিপ্ত আছে মার্কাজুদ দারুস সুন্নাহর বিবরণ। এটা হচ্ছে স্বপ্ন। দোয়া করবেন, যে কতটুকু দান করবেন না করবেন সেটা আপনার ব্যাপার, তবে সবার কাছে আমার একটাই আকুল আবেদন, অন্তর থেকে দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ যেন কবুল করেন। আমিন। তো এখন আমরা আমাদের যে প্রতিযোগী যে ভাইরা ছিলেন, এখান থেকে দেখি আমাদের মানে প্রতিযোগী কতজন ভাই ফার্স্ট হয়েছেন আর কতজন ভাই হন নাই। তবে যারা হয় নাই তারা হয়তো খুশি হবে না যে আমি দেই নাই, আমার ভুলও হয়নি, আমার পাইও নেই, বাস খালাস, খুশি হবেন না?
আরে কষ্ট করছে এই জন্য পাইছে একটু ছোট প্রাইস। প্রাইস ছোট বড় সেটা বড় কথা না, এটা হচ্ছে একটা সম্মান। সম্মান সব থেকে বড় জিনিস। সম্মানটা কি এটাকে আপনাকে বুঝতে হবে। তো আমার কাছে লিস্ট এখনো আসেনি, তবে অল্প সময়ের মধ্যে এসে যাবে। আমি যে বিজয় ভাইদের নাম ঘোষণা করব, আপনারা অনুগ্রহ করে ওখান থেকে উঠে এসে কষ্ট করে আমাদের মার্কাজের সভাপতি, আমাদের মার্কাজের সেক্রেটারি, আমাদের মার্কাজের ক্যাশিয়ার সাহেব এবং আমাদের যে বিচারক মণ্ডলী আছে তাদের কাছ থেকে আপনার মূল্যবান গিফট পুরস্কারটি সংগ্রহ করবেন ইনশাআল্লাহ। তো আমি আশা করতেছি আমাকে লিস্টটা দিলে খুব ভালো হতো। বিচারক মণ্ডলী, আপনাদের দৃষ্টির মধ্যে আমাদেরকে লিস্টটা দিলে ভালো হলো। এর আগে বলি, আমাদের দখল করেছেন আমাদের ফজলুল শেখ ভাই। আমি ওনার মূল্যবান পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। কার হাতের থেকে নিব এটা ইয়েতে মাইকে কই এটা একসাথে পুরস্কারটা ধরেন সবাই, এক এক পয়সা দরকার নেই, সবাই ধরেন, সবাই ধরেন, সবাই ধরেন। ফজলুল শেখ ভাই, এদিকে আসুন, সমস্যা নেই। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। কারণ দাঁড়ান একটা মিনিট। কেউ একজন ফটো তোলেন, একজন ব্যক্তি সবকিছু করতে পারে না। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ। আমাদের দ্বিতীয় প্রতিযোগিতার নাম হচ্ছে গজল প্রতিযোগিতা। গজল প্রতিযোগিতায় আমাদের যে বিজয় বন্ধু, তার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ ফারুক ভাই। আমি ওনাকে ওনার পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। একটু জলদি জলদি করবেন, সময় অনেক বেশি হয়ে গেছে। সালাত শিক্ষা প্রতিযোগিতায় আমার বিজয় ভাইয়ের নাম হচ্ছে মোহাম্মদ শাহিন মিয়া। এরপরে আমাদের আলোচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ী ভাইয়ের নাম হচ্ছে মোহাম্মদ সজীব মিয়া। আমি সজীব মিয়াকে তার মূল্যবান পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। আমাদের চতুর্থ পঞ্চম প্রতিযোগী, আর নাম কি ঘোষণা করি, এক জঙ্গলে একই রাজা, রাশেদুল ভাই। আমাদের কুইজ প্রতিযোগিতা যেটা ছিল প্রশ্ন উত্তর পর্ব, সেখানে আমাদের প্রথম স্থান দখল করেছেন মোহাম্মদ রাশিদুল ভাই, ওরফ আমাদের ক্যাম্পাস এবং কেশিয়ার সাহেব। সব একদিকে একবার একটা টাকায় নেই। আমাদের দ্বিতীয় বিজয়ী ভাইয়ের নাম হচ্ছে মিকাইল। আমি ওনাকে আহ্বান করতেছি ওনার মূল্যবান পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য। আমাদের তৃতীয় যেটা পুরস্কার, সেটার মধ্যে একটু দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছে। আমাদের সভাপতি সাহেব এটার সলিউশন দেবেন ইনশাআল্লাহ। তো উনি রাখবেন যে কাকে কে দুজন সমান নম্বর পেয়েছেন, তার মধ্যে থেকে আরো দুটো প্রশ্ন করবেন। মাইক্রোফোন আইকন, মাইক্রোফোন কোন ফরহাদ রেজা, সামিউল। ফরহাদ রেজা, সামিউল ভাই, আপনারা দুজন আসেন। সামিউল ভাই, সামিউল ভাই
আপনাদেরকে আরো দুটি প্রশ্ন করবে, যে সঠিক উত্তর দিতে পারবে সেই একটা প্রশ্ন যদি উত্তর না দিতে পারে আরেকজন দিতে পারতে হয়ে যাবে। মাশাআল্লাহ। না, প্রথম সহজ প্রশ্ন করি, সেটা হচ্ছে কোন সূরা 4 বার তেলাওয়াত করলে 1 খতমের সওয়াব হয়? বলেন। মাশাআল্লাহ, তাহলে তো হয় না। আপনি জানতেন? না ভুল হয়েছে তো। না, কাবিরুন। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে 3 বার হলো কি আমরা সূরা ইখলাস, ঠিক আছে 4 বার হলো সূরা কাবিরুন। উত্তর সঠিক হয়েছে। আর উনি ঠিক আছে না ওনাকে একটা প্রশ্ন দিতে হবে, অনেক একটা প্রশ্ন ঠিক আছে। না না ওই পবিত্র কোরআনের কোন সূরার প্রত্যেক আয়াতের শেষে র আছে? বলেন। আর কঠিন দিয়ে লেখা হয়েছে। পবিত্র কোরআনের কোন সূরার প্রত্যেকটা আয়াতে আল্লাহর নাম আছে? ওই ওনাকে দেন দেখি দুটো প্রশ্ন করতে দেখি। হ্যাঁ দেন না করেন না, অসুবিধা কি? একে দুটো পারলে না শক্ত করে সব ভিন্ন মরণ করে। আচ্ছা, সংক্ষিপ্ত সহজ করে, কোন সাহাবীর নাম তার লকব ছিল সাইফুল্লাহ? না প্রশ্ন তো হেরে করছেন না অনকা? হ্যাঁ হ্যাঁ তো একটা করছে, এখন এরে না করছে প্রশ্ন। আচ্ছা 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 খালিদ বিন ওয়ালিদ। জি ঠিক আছে। মাশাআল্লাহ 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 খালাস। ঠিক আছে মাশাআল্লাহ দিয়ে দেন। তো আপনার সামিউল জানে আমার হেলো যা। আপনি আপনার মূল্যবান পুরস্কার একটা গ্রহণ করুন। আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, মাশাআল্লাহ। অনেক চেষ্টা করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আপনার জ্ঞানে বারাকা দান করুন। না পাইলেও খুশি খুশি, সমস্যা নাই। আর একটা পুরুষের বাকি আছে, উনি নিজে বলতেছেন না আর কি। এই যে আজকে যে হলো, প্রোগ্রামটা হলো, এই প্রোগ্রামটা আলোচনা সফল করছে, ঠিক আছে? কিন্তু আলোচনা কারোর মাধ্যমে এই কাজ নেয়, ঠিক আছে? সেটা হচ্ছে আমাদের আতর ভাই। তো তাকে আমি পুরস্কৃত করবো ইনশাল্লাহ। সেই জন্য আর কি মানে আমি ওনার নাম উল্লেখ করছি আর কি ব্যক্তিগতভাবে।